سب سے پہلے آج کی اہم خبر، بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کارروائی۔ سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ 2 آپریشنز کیے ہیں جس میں 41 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ پچھلے کچھ عرصے سے بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں کافی تیزی آ گئی ہے اور یہ 29 جنوری کو 2 آپریشنز ہوئے ہیں الگ الگ۔ ایک ہرنائی میں جہاں پہ 30 دہشت گرد ہلاک کیے گئے جن کا تعلق TTP سے اور طالبان دہشت گردوں سے تھا، اور دوسرا پنجگور میں ہوا ہے جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں BLA وغیرہ جس میں شامل ہیں، اس میں 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور دونوں جگہوں سے بہت بھاری اسلحہ بھی برآمد ہوا اور وہ اسلحہ اور ان کے ساتھ جو دوسرا اکوپمنٹ تھا وہ سارا وہیں پہ تباہ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بڑی اہم کامیابی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں تیزی اختیار کر گئی ہیں، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جو صورتحال ہے اس وقت، جو امریکہ اور ایران کی چپکلش جاری ہے، اس میں اگر ایران میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پاکستان کو بلوچستان میں کافی دباؤ محسوس ہوگا۔ اس لیے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بہت تیزی سے وہاں پہ سچویشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی وہ بھی گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کافی کام کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند عناصر ہیں ان کا بیانیہ بھی کمزور کیا جائے اور انہیں جو تشدد پسند کارروائیاں کرتے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا تعارف ہماری ٹاپ سٹوری ہوگی، خان کی صحت اور تراہ ویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سیاست کیوں کی جا رہی ہے، اس کے کیا پہلو ہیں اور کیا وجہ ہے، اس پہ جوائن کریں گے شفیع جان صاحب جو معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات صوبہ خیبر پختونخوا سے، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو خان صاحب کا علاج پیمز ہاسپٹل میں ہو رہا ہے اس پہ PTI کو اعتراض کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وادی تراہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں ایک پورا کرائسس بن گیا ہے، وہاں سے ہزاروں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے ایک پیکج ستمبر اکتوبر میں فائنلائز کیا، اناؤنس کیا، اور اس کے بعد ابھی آج 30 جنوری ہو گئی ہے اور وہاں سے انخلا نہیں ہو سکا اچھے طریقے سے ان لوگوں کا جو وہاں پہ موجود تھے اور جن کو وہاں سے نکالا جانا تھا، اور الزام لگایا جا رہا صوبائی حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت پر کہ وہ سیکیورٹی آپریشن کر رہے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو کوئی سیکیورٹی آپریشن نہیں کر رہے، یہ تو وہاں سے نقل مکانی انہوں نے خود کروانی تھی، خود انہوں نے پیکج منظور کیا ہے، اور خود ہی ساری ان کی جو لوکل جرگہ ہے اس کے ساتھ ان کی اپنی انتظامیہ کے مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں، جس پہ اب PTI کن وجوہات کی وجہ سے بیک ٹریک کر رہی ہے۔ الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے، ان 4 ارب کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ کچھ نام بھی آ رہے ہیں صوبائی حکومت کے جن کے اوپر الزامات ہیں کہ شاید ان کو نوازنے کے لیے یہ سارا میس کریٹ کیا گیا۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹیل اینڈر بھی ہوگا کہ سرکاری خرچ پر عمرہ کروایا جائے۔ یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ غریب آدمی نے مطالبہ نہیں کیا، یہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے کیا ہے جو پچھلے 25-30 سال سے اس پارلیمنٹ کے مسلسل ممبران منتخب ہوتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں مطالبہ کیا ہے، اس پہ آج کا ہمارا ٹیل اینڈر ہے، اور اس پہ ہم جائزہ لیں گے کہ کیا اس عمرے کا ثواب ملے گا اور کتنا ملے گا۔ اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا، کیا جو ریلیف آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا ہے معیشت کے لیے، اس کے بعد معیشت میں بہتری آئے گی، یا یہ ریلیف چند لوگوں کے ایلیٹ کی جیبوں میں جائے گا اور پاکستان کی ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے جو سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر خزانہ رہے اور سیکرٹری جنرل ہیں عوام پاکستان پارٹی کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کرکٹ پہ۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور آج جمعے کا دن ہے۔ آج پاکستان نے فیصلہ کرنا تھا کہ ICC کا جو T20 کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں پاکستان شرکت کرے گا کہ نہیں کرے گا، یا بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پہ شرکت نہیں کرے گا۔ آج فیصلہ نہیں ہوا، اب یہ فیصلہ پیر یا منگل کو ہوگا۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور کیا اس میں پاکستان کے پاس آپشنز ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی، ہمیں جوائن کیا ہے شفیع جان صاحب نے۔ بہت شکریہ شفیع جان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، اور یہ بتائیے گا بہت بزی جا رہے ہیں آپ پچھلے کچھ دنوں سے، کل رات بھی آپ ڈیالہ کے باہر تھے، ابھی آپ سپریم کورٹ سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اور آپ لوگوں کو کنسرنز کیا؟ آپ نے ابھی کہا کہ 2 ڈاکٹرز ہیں، شوکت خانم کے نہیں، الشفا کے، الشفا کے 2 ڈاکٹرز ہیں۔ کون کون سے ڈاکٹرز ہیں جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہے؟ عامر کا کچھ نام ہے، نام تو میرے پاس ایگزیکٹلی نہیں ہے، لیکن الشفا کے دونوں ہے جو آئی اسپیشلسٹ ہے۔
अच्छा, तो आपको कंसर्न्स क्या हैं? क्योंकि हुकूमत ज़ाहिर है अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत इस जिम्मेदारी को उठा नहीं रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इसको लापरवाही से इस केस को हैंडल कर सकती है। अफसार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपने देखा होगा कि असदुल्ला खान साहब ने इस न्यूज़ को ब्रेक किया मंडे को किया। और इस पे जब बात शुरू हुई, हमने अपने ज़राए से जब मालूम किया तो हमें भी इस बात पे शकूक व शुबात का हम भी शिकार हुए। हमें क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कोई इनकार कर रहा था और कोई इस बात को तस्दीक कर रहा था कि उनको लेके गए हैं पिम्स। फिर जब हमने इस पे मज़ीद बात की, तो जब हुकूमती अरकान से हमने बात की तो उन्होंने शुरू में डिनाई किया। आपके चैनल्स पे पड़ा होगा, तमाम चैनल्स पे जितने भी टॉक शोज़ होते थे, सब चैनल्स पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे तो वो इसकी तरदीद कर रहे थे। जुमेरात की सुबह अता साहब ने इसकी तस्दीक कर दी। जब इसकी तस्दीक हो गई और जुमेरात के दिन हमारी मुलाकात भी थी इमरान खान साहब से, सीएम सोहेल अफरीदी साहब की थी, लिस्ट में मेरा नाम था, मीना खान अफरीदी साहब का नाम था, कुछ हमारे दीगर अरकान के नाम थे। तो हम वहाँ पे गए और हम ये चाहते थे कि जिस तरीके से इस चीज़ को छुपाया गया तो हमें तशवीश इस बात से ज़्यादा हो गई। एक तो उनकी सेहत की तशवीश तो बेशक थी हमें, फिर इस बात को छुपाया क्यों गया ये उससे ज़्यादा तशवीशनाक थी। हमने वहाँ पे कल जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता था कि हमारी मुलाकात नहीं होनी, लेकिन हमने वहाँ पे दरख्वास्त की कि आप उनके 2 डॉक्टर्स को अंदर जाने दें जो उनके ज़ाती मौलिज हैं, वो उनकी चेकअप करेंगे। अगर उनकी सूरत हाल बेहतर, अल्लाह करे बेहतर हो, सेहतयाब होंगे तो हम उठ के वहाँ से चले जाएंगे। शाम तक ये हमसे राब्ते में थे और हमें ये कह रहे थे कि जी बिल्कुल हम करते, एक डॉक्टर्स को अंदर लेके जाते हैं और अंदर उनका चेकअप कराते हैं। हम शाम तक वहाँ बैठे रहे। शाम के बाद इन्होंने हमसे राब्ता मुंतका किया। हम वहाँ पे 3 बजे तक बैठे रहे। उनके ज़ाती जो मौलिज हैं वो लाहौर से आए हुए थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन उनको वहाँ पे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, लेकिन उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया, तमाम वहाँ पे हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई और हमने ये फ़ैसला किया कि हम सीधा यहाँ से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हम सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी एक दरख्वास्त लेके गए। हमने चीफ जस्टिस से मिलना चाहा, लेकिन चीफ जस्टिस से मुलाकात हमारी नहीं हुई और हमारी वहाँ पे रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात हुई और सलमान अकरम राजा साहब ने तमाम चीज़ें उनके सामने रखी कि हमें तशवीश है इमरान खान साहब के सेहत के बारे में। इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि उनके कुछ ज़ाती मौलिज को अंदर जाने दें, वो ज़ाती मौलिज इमरान खान साहब का चेकअप करें। अगर उनकी सेहतयाब है, तसल्ली बख्श रिपोर्ट। 30-35 घंटे में जो कुछ भी आपने किया है, आप क्या समझते हैं उसका नतीजा क्या निकला? वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हमें वहाँ पे कहा गया कि हम आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आप बाहर बैठ जाएं। वहाँ पे हमारे 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए थे, सीएम सोहेल अफरीदी साहब बैठे हुए थे, फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह हैं, वो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। पंजाब के MPs, KP के MPs, MNA, सेनेटर सब वहाँ पे बैठे हुए थे। अभी शाम को दोबारा सलमान साहब को अंदर बुलाया गया रजिस्ट्रार साहब की तरफ से और उनको बताया गया कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। अलबत्ता इस बात पे उन्होंने बात की कि जो पिम्स की रिपोर्ट है वो हम उनकी फैमिली को हैंड ओवर करते हैं। अभी हमने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग बुला ली है इमरजेंसी बेसिस पे। अभी मैंने वहीं ज्वाइन करनी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप मुलाकात क्यों करना चाह रहे थे? आप रिट पिटीशन क्यों नहीं फाइल करते? आपकी एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? बाकायदा जो कानूनी रास्ता है, क्योंकि मुझे ये इसलिए याद आ रहा है कि जब नवाज शरीफ 2007 की बात है शायद, जब लंदन से वापस आए एयरपोर्ट पे, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था कि उनको आने दिया जाए, लेकिन वो उसकी वायलेशन हुई और उन्हें जद्दा भिजवा दिया गया। तो ख्वाजा आसिफ गए थे सुप्रीम कोर्ट, इसी तरह इफ्तिखार चौधरी ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और यही प्ली ली कि ये तो कोई कानूनी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मिलना क्यों चाहते हैं? अफसार साहब 16 से ज़्यादा पिटीशन हमारी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में पड़ी है, वो नहीं सुनी जा रही। फिर भी आप इस पे भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। आज हम दरखास्त कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर सकते जब आपके पास इतने वकील हैं? आज हम यही दरखास्त लेके गए सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट स्टेप फॉरवर्ड करे और इस सूरत हाल को देखे। देखिए इमरान खान नहीं, अफसार साहब आपके मुखालिफिन ये नहीं, हम मुलाकात के लिए गेम करते हैं। नहीं अफसार साहब बाकायदा कानूनी लड़ाई है, पहली बात वो नहीं लड़ रहे। अफसार साहब पहली बात यह है कि पहली गैर कानूनी काम किसने किया? ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हुए हैं। आप कैसे इमरान खान साहब को, आप इमरान खान साहब को जेल से निकालते हैं, उनको फैमिली को आप नहीं बताते, उनकी जाती मौलिज को नहीं बताते, आप उसको पिम्स लेके आते हैं। पिम्स में वहां पे आप कहते हैं 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ। जब हमने डॉक्टर से बात की, ये प्रोसीजर जो बताया जा रहा है ये 20 मिनट का है नहीं, कम से कम इस पे 2 से 3 घंटे लगते हैं। आपने ये पूरा प्रोसेस किया, जब आप वापस लेके गए, जब एक साफी ने न्यूज ब्रेक की, तब हमने बात इस पे शुरू की। शुरू में आपने तरदीद की, अभी आप तस्दीक कर रहे हैं। आपने छुपाया क्यों?